거룩하신 아버지 하나님, 오늘 우리가 함께 예배할 수 있게 해주셔서 감사합니다. 우리의 마음이 주님께 더 가까이 나아갈 수 있게 하시고, 우리의 몸은 서로 떨어져 있지만, 그러나 주님께서 우리 모두를 하나 되게 만드시는 귀한 은혜 누릴 수 있도록 인도하여 주옵소서. 오늘 예배를 시작하며 우리 아이들을 축복합니다. 우리 어린이들 주님 은혜 안에서 잘 자라갈 수 있도록 늘 복 주시니 감사합니다. 특별히 우리 진이와 또 앞으로 태어날 우리 창원 형제 다영자매 가정의 아기에게 주님께서 큰 은혜 허락하시고 건강하게 잘 자라갈 수 있도록 주님의 은혜를 더하여 주옵소서. 모든 것 감사드리며 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 신앙 고백하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 함께 찬양 드리겠습니다. When peace like a river attends
Though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control that Christ, yes, He has regarded my helpless estate and has shed
예수여 우리를 성령께로 자, 기도하겠습니다. 항상 사랑이 넘치시는 하나님, 2021년의 2월의 마지막인 지금에도 전 세계는 코로나 바이러스로 인해 많은 문제들이 생기고 있습니다. 전대미문의 전염병으로 고통받는 사람들을 위해 기도합니다. 우리가 이 위기를 슬기롭게 극복할 수 있도록 도와주시고 지켜주실 줄 믿습니다. 어린이들을 위해 기도합니다. 많은 것을 보고 듣고 경험하며 배워나갈 중요한 유년기에 큰 제약을 받고 있습니다. 그럼에도 불구하고 우리 어린이들이 즐겁고 유익한 시간들을 보내며 별탈 없이 성장할 수 있도록 도와주세요. 청년들을 위해 기도합니다. 청년들은 어려운 시기를 맞아 학업, 진로, 취업 등에서 많은 고난을 겪고 있습니다. 그들이 이 고난을 극복하여 각자가 원하는 진로로 갈 수 있도록 도와주세요. 가정을 위해서 기도합니다. 재택근무와 온라인 수업 등이 많아짐에 따라 가족들이 집에서 같이 있는 시간이 늘고 있습니다. 이 시간들이 가족이 더욱 화목해지고 끈끈해지는 시간이 될 수 있도록 도와주세요. 교회를 떠난 사람들을 위해 기도합니다. 비록 그들이 각자의 사정으로 안타까운 선택을 하게 되었지만 한계가 없는 주님의 사랑이 그들과도 함께하길 기도합니다. 교회에 남은 사람들을 위해 기도합니다. 우리가 이 어려운 시기를 잘 이겨내고 우리 반석 교회 공동체를 더 나은 곳으로 발전시킬 수 있도록 도와주세요. 감사드립니다. 이 모든 말씀 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. God's story, the Ten Commandments and the Golden Calf. So part of God's story is about one of the many times God forgave his family, and it begins like this. Remember how God chose Moses to lead his family out of slavery in Egypt? God wanted his family to be free and happy in the wonderful home he promised them, called Canaan. All they had to do was follow God home through the wilderness. The problem was, they kept disobeying God instead of following him. They kept trying to do things their own way. So one day, while the Israelites were on their way to Canaan, God told them what he expected from his family. Basically, how to treat each other, how to love God, and how to be part of his team. And with God on their side, the Israelites wouldn't need to worry about anything. This sounded pretty good, so Moses went up a mountain called Sinai to talk to God about it. There, God gave them 10 rules to live by, called 10 Commandments. Turns out, God had a lot more to say. He and Moses talked for 40 more days and nights. During that time, God's family got tired of waiting for their leader, so they asked Moses' brother Aaron to make them new gods to worship. But the very first commandment God had given Moses was, "You must not have any other God but me." Aaron and the people had just heard that. But Aaron wanted to make the people happy more than he wanted to make God happy. So he collected all their gold, melted it down, and turned it into a calf. That's a baby cow. They worshipped the calf and said, "These are the gods who brought us out of the land of Egypt." Well, God knew what was happening, and he told Moses to get back to the people. When Moses saw what they were doing, he was so angry that he smashed the 10 Commandments God had written for him on the ground. Then he burned the calf, ground it to powder, threw it into the water, and made the people drink it, because it's a big deal when we choose to disobey God. Finally, Moses turned to Aaron and asked what happened. Aaron said, "I threw their gold jewelry into the fire, and out came this calf." Even though the people disobeyed God, and even though they weren't all sorry for what they did, Moses begged God to forgive them. He reminded God how much he loved Israel. They were his special family. Of course, God did love them, and because Moses asked him to, God forgave them. See, God knew it would be impossible for his family to be perfect. That's why he sent them Moses, a leader who could show them how to follow God and remind God how much he loved his family. And for many years, God would continue to choose leaders, sometimes called prophets or judges or kings, who would tell God's family when they messed up and ask God to forgive them, because God loves to forgive.
And that's a story of forgiveness. But that's not all there is. Later, God sent his perfect son, Jesus, to rescue the whole world. He did that by taking the punishment that we deserve. Now, everyone in the whole world can become part of God's family. And one day, we'll live with him in a perfect home, joyful and free, just like God planned all along. And that's a part of God's story. 예, 오늘은 그 퀵 버전이 없네요. 주님께서 우리들에게 주신 계명에 대한 말씀을 들었는데 이 말씀들을 통해서 우리가 주님께서 우리를 얼마나 사랑하시는지 다시 한번 생각하고 주님 외에 다른 것들을 섬기고자 하는 그런 마음들, 다른 것에 기대어 살고자 하는 그런 마음들을 우리가 버리고 정말 주님만 사랑하며 살아가는 우리의 믿음 생활이 되었으면 좋겠습니다. 교회 광고는 특별한 광고는 없고요. 지난주 금요일에 우리 김동일 목사님과 장장 5시간에 걸쳐서 어마어마한 공부를 하는 시간을 가졌습니다. 그래서 너무 힘이 빠져서 2주 정도 쉬었다가 3월 19일에 다시 우리 금요일 저녁 때 하는 우리 성경 공부 또 같이 나누는 시간들을 가졌으면 좋겠습니다. 내일 모레 화요일에는 우리 CRC 교단 아이오와 북중부 노회가 열리고요. 제가 그곳에 잠시 다녀오도록 하겠습니다. 주한이 주영이가 얼굴을 보이고 있어서 지금 제가 반가워서 우리 모자 쓰고 안녕 말씀을 나누기 전에 잠깐 제가 인사를 하고 예, 주영이도 이제 뭐 너무 많이 커가지고 예, 반갑네요. 자, 성경 암송을 하려고 하는데 과연 하셨을까요? 예. 제가 오늘 아침에도 외우다가 이 구절을 사실 개역 개정으로 열심히 잘 외우던 구절인데 3번역으로 외우려니까 도저히 안 돼서 오늘은 은혜롭게 여러분께 다 보여드리고 같이 읽도록 하겠습니다. 요한일서 2장 15절 16절 말씀 같이 읽어봅시다. 너무 중요한 말씀입니다. 좀 전에 우리 들었던 그 십계명에 대한 말씀과도 잘 연결되어 있는 말씀이다. 저는 그렇게 생각을 하는데요. 같이 마음을 모아서 집중해서 읽겠습니다. 시작. 여러분은 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 마십시오. 누가 세상을 사랑하면 그 사람 속에는 하늘 아버지에 대한 사랑이 없습니다. 세상에 있는 모든 것, 곧 육체의 욕망과 눈의 욕망과 세상 살림에 대한 자랑은 모두 하늘 아버지에게서 온 것이 아니라 세상에서 온 것이기 때문입니다. 아멘. 예. 우리가 왜 세상에 있는 것들을 사랑하지 말아야 하는지, 또 우리가 하나님을 더 사랑하는 길은 무엇인지 아까 우리 어린이들을 위한 말씀에서도 보았지만 다시 한번 요한일서 말씀을 통해서 우리 마음속에 잘 새겨 놓았으면 좋겠습니다. 이번 한 주 동안 우리가 암송할 말씀은 로마서 12장 2절 말씀이고요. 같이 읽고 한 주 동안 새기도록 하겠습니다. 여러분은 이 시대의 풍조를 본받지 말고 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아서 하나님의 선하시고 기뻐하시고 완전하신 뜻이 무엇인지를 분별하도록 하십시오. 아멘. 예, 마음속에 잘 새기고 이번 한 주간 보내시고 다음 주일에는 암송 잘 할 수 있었으면 좋겠습니다. 자, 오늘 우리는 사순절 묵상 시리즈 2번째 시간으로 누가복음 17장 20절에서 37절까지 말씀을 같이 나누도록 하겠습니다. 지난 한 주 동안 우리가 말씀 묵상을 통해서 같이 나누었던 말씀인데 한 번 더 깊이 생각해 볼 수 있는 시간을 가지면 좋겠습니다. 오늘 누가복음 17장 20절에서 37절까지 말씀 같이 읽도록 하겠습니다. 바리새파 사람들이 하나님의 나라가 언제 오느냐고 물으니 예수께서 그들에게 대답을 하셨다. 하나님의 나라는 눈으로 볼 수 있는 모습으로 오지 않는다. 또 보아라 여기에 있다 또는 저기에 있다 하고 말할 수도 없다. 보아라 하나님의 나라는 너희 가운데에 있다. 그리고 제자들에게 말씀하셨다. 너희가 인자의 날들 가운데서 단 하루라도 보고 싶어 할 때가 오겠으나 보지 못할 것이다. 사람들이 너희더러 말하기를 보아라 저기에 계신다 또는 보아라
여기에 계신다 할 것이다. 그러나 너희는 따라 나서지도 말고 찾아다니지도 말아라. 마치 번개가 하늘 이 끝에서 번쩍하여 하늘 저 끝까지 비치는 것처럼 인자도 자기의 날에 그러할 것이다. 그러나 그는 먼저 많은 고난을 겪어야 하고 이 세대에게 버림을 받아야 한다. 노아의 시대에 일이 벌어진 것과 같이 인자의 날에도 그러할 것이다. 노아가 방주에 들어가는 날까지 사람들은 먹고 마시고 장가가고 시집가고 하였는데 마침내 홍수가 나서 그들을 모두 멸망시켰다. 롯 시대에도 그와 같은 일이 벌어졌다. 사람들이 먹고 마시고 사고 팔고 나무를 심고 집을 짓고 하였는데 롯이 소돔에서 떠나던 날에 하늘에서 불과 유황이 쏟아져 내려서 그들을 모두 멸망시켰다. 인자가 나타나는 날에도 그러할 것이다. 그날에 지붕 위에 있는 사람은 자기 물건들이 집 안에 있더라도 그것들을 꺼내려고 내려가지 말아라. 또한 들에 있는 사람도 집으로 돌아가지 말아라. 롯의 아내를 기억하여라. 누구든지 자기 목숨을 보존하려고 애쓰는 사람은 잃을 것이요 목숨을 잃는 사람은 보존할 것이다. 내가 너에게 말한다. 그날 밤에 두 사람이 한 잠자리에 누워 있을 터이나 한 사람은 데려가고 다른 한 사람은 버려둘 것이다. 또 두 여자가 함께 맷돌질을 하고 있을 터이나 한 사람은 데려가고 다른 한 사람은 버려둘 것이다. 제자들이 예수께 말하였다. 주님, 어디에서 그런 일이 일어나겠습니까? 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 죽음이 있는 곳에는 또한 독수리들이 모여들 것이다. 아멘. 오늘 누가복음 17장 이 말씀을 보면 바리새파 사람들의 질문에 대해서 예수님께서 답하시는 장면으로 이 본문이 시작하고 있는 것을 볼 수 있습니다. 바리새파 사람들과 예수님과의 대화가 계속해서 이어지고 있었는데 이제 바리새파 사람들이 예수님께 이런 질문을 하지요. 하나님 나라가 언제 옵니까? 하나님 나라가 언제 옵니까? 이 질문을 통해서 오늘 우리가 받아야 되는 메시지가 무엇인지를 한 번 더 깊이 생각해 보고자 합니다. 여러분은 교회 다니는 이유가 뭡니까? 예수를 믿는 이유가 뭡니까? 보통 예수 믿고 교회 다니는 이유에 대해서 물어보면 구원받고 천국 가기 위한 것이 아닌가라고 그렇게 이야기하는 사람들이 많이 있습니다. 그러면 그 천국은 어떤 곳이고 왜 우리는 구원을 받고 천국 가기 위해서 믿는데 내가 예수 믿고 구원받았다라고 하면 그것으로 되는 것인데 그 다음에 우리의 생활, 우리가 계속해서 살아가고 있는 것, 그것은 과연 내가 믿고서 천국 가는 것과 무슨 관계가 있는가에 대해서 질문하게 되는 것이죠. 그리고 또 하나 우리가 생각해 봐야 될 것이 있습니다. 천국 그러면 어떠한 시공간적 그런 개념을 우리가 말한다고 볼 수 있는데 성경에는 천국이라고 말하기도 하고 하나님 나라라고 말하기도 하는 그러한 일들이 나타나고 오늘 본문에서는 하나님 나라라고 기록되어 있는데 천국과 그것은 무엇이 다른가 하는 것도 한번 생각해 보면서 예수를 믿고 교회에 다니면서 천국을 바라보고 하나님 나라를 바라보는 것은 과연 우리의 삶에 어떠한 영향을 주고 어떠한 관계가 있는가에 대해서 오늘 좀 생각해 보았으면 좋겠습니다. 먼저 여러분께 설명드릴 것이 있습니다. 천국이라는 말은 성경에 어디에 나와 있다고 생각을 하세요? 마태복음에 집중해서 나타나고 있는 말이 천국입니다. 디모데후서 4장 18절에 한 번 천국이라는 말이 더 사용되는 그런 경우가 있는데 그것은 사도 바울이 자신의 인생을 마무리하면서 이제 자기가 이르를 곳에 대해서 말할 때 잠깐 하늘나라, 천국에 대한 이야기를 했던 경우를 제외하고는 천국에 대해서 말하고 있는 것은 거의가 아니죠. 여러분 찾아보시면 알겠지만 천국, 그 하늘나라라는 개념은 마태복음에서만 사용되고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 왜 그랬을까? 마태복음에는 물론 하나님의 나라라는 말도 나오긴 하지만 주로 대부분 거의 모든 표현을 하나님 나라를 천국이라고 하고 있는데 그 이유는 무엇인가 하면 마태는 이 마태복음을 읽는 독자들이 거의 유대인들일 가능성이 크기 때문에 유대인들에게 하나님의 나라다라고 말하는 것이 하나님이라는 이름을 내세우는 것이 상당히 유대인들이 부담스러워한다는 것을 알고 하나님에 대한 것을 하늘이라는 말로 바꾸어 쓰고 있다는 겁니다. 그래서 마태복음에서는 거의 다 하나님의 나라라고 쓰여지는 것이 아닌 천국, 하늘나라라는 개념으로 쓰여지고 있다는 것이죠. 하나님의 나라를 설명할 때 마태는
유대인들이 그것을 듣기에 편안하게 천국이라는 말로 바꾸어 쓰고 있다라는 겁니다. 그렇다면 하나님 나라라는 표현이 성경에서 더 많이 사용되고 있는 이유가 뭘까? 신약 성경의 거의 모든 부분에서 하나님의 나라라고 예수님께서 말씀하고 계시다라고 누가도 그렇고 다른 마가, 요한 복음 또 이후에 바울 서신을 통해서 왜 하나님 나라라는 개념이 더 많이 쓰여지고 있는가? 그것이 원래 더 맞는 표현이기 때문에 그런 것이고, 그 하나님의 나라를 이야기할 때 그것은 하나님의 통치와 주권이 그 안에 있는 백성들에게 초점을 맞추고 있고, 그 하나님의 통치 방법과 가치를 드러내려는 의도로 천국이라는 어떤 시공간적 개념에서 벗어나서 하나님의 나라라는 것을 더 뚜렷하게 설명해 주고 있는 것이 바로 하나님의 나라가 사용되고 있는 의도이다라는 것을 우리가 볼 수 있게 되는 겁니다. 그런데 오늘 본문 말씀에서 바리새파 사람들은 하나님의 나라라는 개념을 사용하지 않고, 그러니까 그 개념을 이해하지 않고 그것을 단순한 시공간적 개념이라고만 생각을 하고, 그래서 그 나라가 언제 옵니까? 그때가 언제 이릅니까? 다시 말하면 종말, 이제 메시아가 출현해서 하나님의 통치를 시작하는 그때가 언제입니까? 라고 물어보고 있는 것이죠. 시간적 개념 또는 자신들이 이르게 되는 그런 공간적 개념, 메시아가 바꾸어 주시는 그 나라의 어떤 공간적 개념을 더 중심적으로 생각하고 구약 성경을 그렇게 이해하면서 예수님께 물어보고 있는 것이 하나님 나라가 언제 옵니까? 라고 질문하고 있는 겁니다. 그런데 예수님의 대답을 보면 하나님 나라는 우리가 경험하는 시간과 공간으로 한정지어 말하거나 이해할 수 없다는 것이죠. 우리가 요한계시록을 공부하면서도 같이 배웠던 것처럼 종말이라는 것도 어떠한 시점이나 어떠한 때, 어떠한 공간, 그런 것으로만 이해가 되는 것이 아니라 선으로 이해해야 한다. 예수님께서 처음 오셨을 때부터 재림하실 때까지 이 모든 기간들을 우리가 종말이라는 것으로 이해해야 한다라는 것을 생각하면서 우리가 생각했던 거, 하나님 나라는 이미 시작되었지만 아직 완성되지 않았고 그때까지 계속해서 하나님 나라가 확장되어 가고 있고 완성될 것이다라는 그런 개념을 가지고 우리가 이 종말의 때를 살고 있을 뿐만 아니라 이제 하나님 나라라고 이야기했을 때 우리는 지금 하나님 나라를 지금 현재에도 살아가고 있다라는 것을 이해할 수 있어야 된다는 것이죠. 그것을 단순히 어떠한 시점 때 우리가 가는 어떤 하늘의 어떤 저 멀리 있는 어느 곳 그런 공간으로 한정지어 말한다면, 그렇게 생각한다면 하나님 나라에 대해서 예수님께서 이루고 계시는 하나님 나라에 대해서 이해가 되지 않는다라는 것을 생각할 수 있어야 하겠습니다. 그렇다면 조금 더 자세하게 우리가 기대해야 하는 하나님 나라는 무엇인가 생각을 해봅시다. 성경에 하나님 나라에 대한 예수 그리스도의 비유가 많이 나타나 있는 것을 우리가 볼 수 있지만 바울 서신에서는 사도 바울이 하나님 나라는 이것이다 라고 말하는 것이 두 군데 나타나고 있습니다. 첫 번째는 로마서 14장 17절의 말씀에 이렇게 사도 바울이 말합니다. 하나님 나라는 먹는 일과 마시는 일이 아니라 성령 안에서 누리는 의와 평화와 기쁨입니다. 하나님 나라는 내가 먹고 마시고 내가 무엇을 어떻게 할까 그런 것으로 끝나는 것이 아니라 성령 안에서 누리는 의와 평화와 기쁨이다 라는 사실, 하나님 나라의 가치가 무엇인지, 하나님 나라를 우리가 어떻게 살아가고 어떻게 누릴 수 있는지를, 그 가치들을 더 중점적으로 얘기해 주고 있는 그런 말씀이기도 한 것이죠. 예전에 저는 제가 커피라는 것을 참 좋아하지 않습니까? 지금도 이렇게 커피를 한 잔 가지고서 예배를 드리고 있는데, 예전에 제가 너무 커피를 좋아하니까 LA에서 사역할 때 어떤 여자 전도사님이 저한테 오셔서 하시는 말씀이 왜 그렇게 몸에 안 좋은 걸 좋아하냐고. 목사님은 천국 가면 이렇게 커피가 몸에 안 좋은 음식이 없는, 커피 같은 것은 존재하지 않는 천국에서 어떻게 살려고 하냐고 그렇게 제 걱정을 해주시더라고요. 천국 가서 어떻게 할 거냐고. 그래서 제가 그분께 대답했던 것이 있습니다. 천국에 커피가 없다면 내가 그곳을 가야 할 이유가 무엇인가? 예. 천국에 커피가 없는데 내가 왜 천국을 꼭 가야 하는가?
전도사님께 그렇게 질문을 했던 적이 있어요. 제가 너무 커피를 사랑하니까 같이 데리고 가고 싶은 것이죠. 그런데 성경이 말하는 것은 이거잖아요. 먹는 일과 마시는 일이 아니다. 여러분 생각할 때 천국에 가면 막 금으로 된 성전, 막 금바닥 뭐 쫙 깔려져 있고 온갖 화려한 보석들이 이렇게 있고 뭐 내가 원하는 거 다 이룰 수 있고 막 그런 곳이 천국이라고 생각하는지, 그것 때문에 얼마나 우리가 천국 하나님 나라에 대해서 왜곡된 생각을 가지고 있는지, 내가 원하는 거 무엇이든지 다 짱짱 이루어지는 그런 나라라고 생각한다면 우리는 너무 하나님 나라에 대한 개념이 잡혀있지 못한 것을 볼 수 있죠. 그것은 하나님 나라에 대한 우리의 믿음들을 굉장히 왜곡시키기까지 한다는 것을 생각할 수 있어야 되는 것이죠. 사도 바울은 로마서에서 성령 안에서 누리는 의와 평화와 기쁨이 바로 하나님 나라다라고 말하고 있습니다. 그러면 의와 평화와 기쁨은 지금 우리가 살고 있는 이 일상에도, 우리의 현재 이 시간에도 분명히 존재하는 것이고, 성령께서는 지금 우리와 함께하고 계시는 것이니까 우리가 생각하는 하나님 나라가 내가 죽어서 가는 곳, 언젠가 내가 누릴 수 있는 곳, 그것에 대해서 그냥 소망만 품고 살아간다라고 말하기에는 하나님 나라에 대한 이해가 너무 다른 것을 볼 수 있는 것이죠. 또 한 가지가 있습니다. 고린도전서 4장 20절 말씀에 사도 바울은 하나님 나라는 말에 있지 않고 능력에 있다라고 말하고 있습니다. 고린도전서는 어떻게 쓰여진 서신인지 우리가 알고 있지요. 고린도 교회에는 상당히 지식이 많은 그 동네 아니었습니까? 지혜가 있고 지식이 넘쳐나는, 그래서 자기들이 다 잘났다고 생각하는 사람들, 그런 사람들이 얼마나 또 많은 말을 하고 있었습니까? 수많은 철학자들이 나타나서 이런 말 저런 말 하고 있는 그런 일들이 고린도 교회 그 주변에 있었는데, 사도 바울이 그들에게 하나님 나라는 말에 있는 것이 아니야, 능력에 있다. 능력이라는 것은 뭔가 하면 내가 해낼 수 있는 능력, 할 수 있다, 그런 말이 아니라 하나님 나라는 우리의 삶을 통해 뚜렷하게 증거되는 것이고 나타나는 것이다라고 말씀하고 있는 것이죠. 하나님 나라는 바로 그런 것입니다. 내가 갖고 있는 어떠한 가치 체계만이 아니라 그 가치 체계가 내 속에 온전히 실현되어서 그것을 보여주시는 이 일들이 나타나는 것이 바로 하나님 나라이죠. 예수님께서 제자들에게 하나님 나라를 가르쳐 주시고 하나님 나라 복음을 증거하게 하셨을 때 그들이 나타냈던 것이 무엇입니까? 귀신을 쫓아내는 것, 병자들을 낫게 하는 것, 죽은 사람들을 살려내는 것, 그리고 하나님 나라의 이 복음의 놀라운 가치를 사람들에게 전하면서 사람들이 그동안 갑갑하고 힘들었던 것들이 깨달아지고 그 속에서 새롭게 되는 일들을 경험하게끔 하고, 그 일들이 제자들을 통해서 나타나고, 어떤 때는 참 연약한 제자들인데 그들이 그 연약함들을 벗어내고 점점 더 능력 있는 하나님의 말씀을 증거하고 그 복음이 증거되는 곳에 온전한 해방과 자유가 나타났던 것을 보게 되면, 하나님 나라는 그냥 말로 끝나는 것이 아니라 그렇게 삶으로 나타나는 능력에 있다는 것을 우리가 볼 수 있는 것이죠. 이 말씀들을 가지고 정리를 해보면 하나님 나라는 의와 평강과 희락과 능력이다. 단순히 어떠한 다른 시공간에 존재하는 것이 아니라 하나님께서 지금도 우리를 다스리고 계시다면 하나님의 통치 아래에 있는 그 모든 가치들, 정의와 평화와 사랑, 저는 하나님 나라의 통치 가치를 그 정의와 평화와 사랑이라고 세 가지로 정의하고 싶은데, 이 모든 것들이 온전히 실현되는 것이 바로 하나님 나라다. 우리가 지금도 하나님 나라를 누리고 있고 그리고 그 나라의 완성을 분명히 보게 될 것이다 라는 사실들을 믿고 그렇게 품고 있는 것이죠. 그렇게 기대할 수 있고 누릴 수 있는 것이 바로 하나님 나라다라는 것입니다. 그러면 이렇게 또 하나 정리해 볼 수 있겠죠. 하나님 나라를 시공간적 개념이 아닌 하나님의 통치 아래서 가치 실현으로 보는 것이 우리 믿음 생활에 필요한 이유가 무엇인가? 그것은 바로 현재 우리의 일상에서 하나님의 다스림에 순종하며 살아가기 위함이다라는 것입니다. 이것이 왜 그렇게 중요한가? 신앙생활을 이원화하려는 의도에서 벗어나야 하기 때문이다라는 것입니다. 수많은 사람들이 그동안의 믿음 생활을 해오면서 예수를 믿고 살아오면서 내가 갖고 있는 신앙생활, 내가 믿음 생활하는 것을 이원화시키는 경우들이 많이 있었다라는 거죠. 아주 쉽게 설명하면 내가 교회에 가서 예배 드리고 내가 교회 생활을 하고
교회 공동체와 연결된 일들을 하면 내가 그것은 믿음으로 가지고 사는 삶이고, 그 외에 나의 다른 삶들은 내가 직장에서 살고 공부하고 내가 또 집에서 가정에서 뭐 밥 먹고 친구들과 교제하고 하는 그런 시간들은 그 믿음 생활과는 다른 내 일상생활이라는 이름으로 자꾸 이렇게 나누어 놓으려고 했던 거죠. 영역도 마찬가지입니다. 예배당 안에서 내가 지내는 그런 곳은 내가 믿음 생활로 하나님의 다스림을 받는 곳이라고 생각을 하는데, 그 외에 다른 공간들은 하나님의 다스림과 하나님의 통치와는 전혀 무관한 것으로 생각하고 있는 경우들이 상당히 많이 있었다라는 거죠. 그것이 어디로부터 시작되었는가? 예수 믿으면 구원받는다. 예수 믿으면 내가 천당 간다. 라고 생각하는 그러한 개념으로 믿음 생활을 해왔을 때, 그것이 결국 우리들에게 주고 있는 영향은, 그럼 난 천국 가는 믿음만 가지고 있으면 되니까 지금 이 세상에서는 내가 그냥 편안한 대로 살고 예수를 따르고 뭐 예수님 말씀대로 살아가는 것은 그냥 어느 정도 교회 안에서 대충 흉내만 내고 나머지는 그냥 천국 가서 하는 걸로 그렇게 생각하는, 이러한 부분들이 바로 이원화된 사고방식이고 이원화된 신앙생활이다라고 정리할 수가 있는 것이죠. 그런데 주님께서 말씀하신 하나님 나라는 그런 것이 아니거든요. 성전 안에만 예수님이 거하신다라고 보고 있는 생각은 결국 하나님에 대한 이해가 완전하지도 않고 굉장히 편협적인 생각만 가지고 말하게 되는 것이다. 그런 생각이다라는 것을 우리가 생각할 수 있어야 되는 것입니다. 하나님은 어디에나 계시는 분이십니다. 하나님은 처음부터 그랬습니다. 하나님은 성막 안에만 계셨던 분도 아닙니다. 하나님은 어디에나 계셨습니다. 하나님은 성전 안에만 계시는 분도 아닙니다. 하나님은 어디에나 계셨습니다. 성막이 존재하고 성전이 존재했던 이유는 하나님께서 함께 하시는 것을 그들에게 보여주기 위함이셨지, 그 안에만 계신다라고 설명하기 위해서 하셨던 것이 아니죠. 그래서 예수님께서 이 땅에 오셔서 말씀하신 것이, 그렇게 너희들이 왜곡된 마음을 갖고서 바라보고 있는 저 성전은 무너질 것이다. 그리고 내가 다시 성전을 지을 것이다. 그 성전은 바로 하나님께서 우리와 함께 거하시고 우리를 지키시고 항상 동행하신다. 바로 예수 그리스도 안에서 우리를 하나 되게 만드시고 그 안에서 이루어 주시는 것이 하나님의 성전이라는 것을 분명히 드러나게끔 하시기 위해서, 우리가 지금 우리들의 시대에서 우리들에게 적용해 볼 때, 내가 교회 가서만 예수님을 믿고 내가 내 삶의 자리에서 예수님을 믿는 것은 드러나지 않는 그러한 신앙생활하고 있는 우리들에게, 야, 하나님 나라 그런 거 아니야. 하나님께서 계시는 곳은 어디에나 하나님께서 거하시는 곳이야. 그 사실을 이해하고 믿고 나와 늘 동행하는 삶을 살자라고 하나님께서 우리를 부르시는 그 목적이 여기에 있다라고 생각해야 되는 것이죠. 그런데 이 바리새인파 사람들이 하나님 나라 언제 옵니까? 라고 물었을 때 예수님께서는 그런 거 아니야 라고 대답하시는 거죠. 예수님의 대답을 봅시다. 예수님은 하나님 나라가 너희 가운데 있다라고 말씀하십니다. 하나님 나라는 너희 가운데 있다. 이 말씀이 무엇입니까? 이 말씀을 조금 더 깊이 해석하면 하나님 나라가 너희 가운데 있다라는 것은 너희 손이 닿을 곳에 있다라고 말씀하신 것이에요. 이 말씀은 굉장히 중요한 뜻이 있습니다. 하나님 나라를 개인의 구원의 개념으로 생각하고 있는 사람들은 너희 가운데 있다. 아, 내 안에 있구나, 하나님 나라가. 내가 예수님을 믿는 순간 하나님 나라가 내 안에 임해서 나로 하여금 구원받는 사람이 되게 하셨구나. 근데 여러분, 이것은 나 개인 마음 속에 있다라고 말씀하신 것이 아니에요. 이 말씀의 분명한 뜻은 너희 가운데 있다라고 말씀하신 거예요. 너 마음 속에 있다라고 말씀하신 것이 아니에요. 너희 가운데 있다. 복수입니다. 나 자신에게 말씀하신 것이 아니에요. 그런데 그러면 이런 생각을 할 수가 있겠죠. 조금 이해를 우리가 열면, 아, 그렇구나. 하나님 나라는 공적으로 우리의 삶 속에 하나님 나라 가치 실현을 위해서 우리들이 모여있는 중에 하나님 나라가 계시겠구나라는 그런 생각들을 하게 되고, 아, 한 단계 나아갔구나. 그래서 우리가 함께 그 나라를 보는구나라는 생각들을 하게 될 텐데, 오늘 이 번역을 조금 더 자세하게 가져가면 너희 손이 닿을 곳에 있다라는 말씀은
우리가 하나님의 다스림에 아주 적극적으로 피부에 와닿듯 반응하고, 그리고 우리의 손을 내밀어서 하나님 나라의 그 일들에 내가 함께 해야 한다라고 주님께서 말씀하고 있는 것이죠. 잘 이해가 되셨나요? 하나님 나라라는 그 모든 것의 가치가 우리 가운데 있는데, 멀리 떨어져서 내가 보기만 하고 있는 것이 아니라 그 안에 내가 그 하나님 나라를 내 손에 잡고 내가 그것을 내 손에 닿게 하여 그곳에서 내가 그 하나님 나라를 내 손으로 붙잡고, 이 손으로 붙잡는다는 것은 내가 그 일에 동참한다. 하나님 나라 가치 실현의 일에 내가 동참해 나간다라는 사실들을 말씀하고 있는 것입니다. 하나님 나라가 정의와 평화와 사랑의 가치로 이어진다면 그 정의와 사랑의 평화의 가치에 내가 동참하고 그 일을 내가 해나간다라는 사실들을 말하고 있는 것이죠. 우리는 그래서 그럼 내 삶에서 정의로운 일은 무엇일까 생각해보고 그 일을 실현할 수 있는 길들을 걸어가야 되는 겁니다. 내가 이 땅의 평화를 위해서 일해야 될 것은 무엇인가? 그것을 내가 생각하고 공부하고 그 평화를 위해 내가 일해 나가야 된다는 것이죠. 내가 사랑이라는 것을 배웠다면 그 사랑을 해 나가기 위해 내가 어떻게 살아갈 것인가 라는 것을 우리들에게 보여주고 있는 것이 이 하나님 나라가 너희 가운데 있다라고 말씀하신 주님의 말씀의 의미라는 사실을 우리가 생각해야 된다는 것입니다. 그런데 왜 우리가 이 하나님의 다스림 또는 하나님의 말씀에 반응하지 못할까요? 아까도 말씀드렸던 것처럼 하나님 나라를 어떠한 특정한 시공간으로 이해하기 때문에 우리가 그 나라에 반응하지 않는 것 같아요. 때로는 그냥 멀리 있는 나라라고 생각하고 내가 죽어서 가는 나라라고 생각했으니, 여러분 우리가 젊잖아요. 요즘 뭐 평균 수명이 90세 이상, 제가 죽을 때쯤 되면은 예전에 계산해 봤던 걸로 뭐 92세 뭐 그러는데 아직도 아주 40년 남았어요. 아주 미치겠어요. 그죠? 예? 어떻게 살아요, 40년을. 그런데 그러면 그때 40년 이후 때 가는 곳으로만 생각하고 있으면 지금 내가 살아가는 삶 속에서 무슨 정의 실현, 사랑을 실현하고 뭐 평화를 실현하는 일에 내가 뭐 애써요. 그냥 그 나라 가면 됐지. 자꾸 그런 뭐 예수천당 불신지옥이라는 그 어떠한 그런 그 외침 속에서 살던 우리의 삶의 습성이 결국 나 죽어서 천국 갈 거야, 나 구원받은 사람 됐어라고 생각하니까 하나님 나라의 말씀들이 이 속에 있는데도 불구하고 반응하지 못하는 것이죠. 말씀 또는 경고를 들어도 굳어진 마음으로 반응하지 않기 때문에 그런 것이다라고 말씀하고 있죠. 오늘 본문의 말씀을 보면 노아 때도 그랬고 롯 때에도 그랬고 아무도 반응하지 않았다라는 거예요. 그들은 어떤 사람들이었습니까? 하나님의 말씀보다 자신의 일상을 더 중요하게 생각했던 사람들이기 때문에 그래요. 사실 오늘 말씀을 잘 살펴보면 그들이 뭐 특별히 잘못한 게 없어요. 오늘 말씀만 보면 뭐 창세기에서는 분명히 노아 시대 또 죄가 관영했고 소돔과 고모라에도 엄청난 죄악이 있었고 사람들을 환대하지 않고 사람들에게 폭력을 저지르는 일들이 있었음에도 불구하고 자기들이 그것들을 고치려고 하지 않았던 일들이 나타나고 있었기 때문에 하나님의 진노를 샀는데, 그때 하나님께서 그들을 경고하시고 그들에게 하나님의 그 심판이 임할 것들을 말씀하고 있었음에도 불구하고 그들은 그냥 그 말씀에 무디게 반응했다는 거예요. 내가 고쳐야지, 내가 잘못했구나, 내가 내 삶을 고치고 하나님 앞에 다시 나와야지라는 생각들을 안 하고 하나님의 말씀보다 내 일상이 더 중요한 거야. 나무 심고 집 지어야 되거든. 내가 지금 뭘 합니까? 시집가고 장가가야 되거든. 내가 먹고 마시는 일들이 훨씬 더 중요하거든. 그런 식으로만 생각하고 있으니 결국에는 하나님의 다스림과 하나님의 통치가 내 눈앞에 이루어지고 있는 것들을 보면서 반응하지 않고 그 속에 함께하지 못하는 것이죠. 때로는 롯처럼 그곳을 떠나야 하기도 하고, 그리고 노아처럼 방주를 지어서 구원하는 일들을 해야 하는데 그 일에 같이 오지 못하고 그거는 알아서 하시오. 나는 내가 할 일이 너무 바빠서 그냥 나중에 보지 뭐 어떻게 되는지 한번 볼게. 그런 식으로 생각하고 있었기 때문에 하나님의 통치, 하나님 나라의 다스림에 반응하지 못한다라고 말씀하고 있는 것입니다. 하나님 나라에 반응하지 못하면 어떤 일들이 생깁니까? 반응하지 않으면 어떤 일들이 생깁니까? 적대 세력, 세속적 가치에 끌려가게 된다는 거죠.
오늘 본문을 보면 여러분 혹시 주일학교 다녔던 분들은 어렸을 때 들었던 말씀이라고 생각을 하는데, 두 사람이 함께 잠을 자다가 한 사람은 어디로 가고, 두 사람이 함께 맷돌질을 하다가 한 사람은 또 어디로 가고 하는 그런 말씀이 있잖아요. 저 어렸을 때 이 말씀을 어떻게 해석하고 배웠나 하면, 휴거라는 것이 일어난다. 어느 날 갑자기 하늘에서 자는 사람들 한 사람 확 데려가 버린다. 그리고 맷돌질하고 뭐 일상 속에 있는 사람 한 사람 확 데려가 버린다. 그래서 막 사람들이 없어지면 저 사람은 구원받고 나는 구원 못 받았네, 뭐 그런 생각을 하는 말씀으로 해석하고 전했던 분들이 꽤 많이 계셨어요. 당시에는 그런 어떤 세대주의 또 아주 근본주의적인 영향을 받아서 그 속에서 휴거라는 개념들을 가지고 가르쳤기 때문에. 그런데 이 말씀은 그런 뜻이 아니에요. 우리가 너무 잘못 해석하고 배웠던 말씀이 바로 이 말씀입니다. 여기서 잠을 자다가 끌려간 사람, 맷돌질 하다가 끌려간 사람, 그 사람은 누군가 하면 적대 세력, 세속적 가치에 끌려간 사람들이에요. 일상 속에서 하나님 나라에 반응하지 않았던 사람들이 겪게 되는 일을 말하고 있는 거죠. 오늘 이 본문에 보면 이중 삼중적 의미들이 나타나 있어요. 하나는 예수님께서 고난받고 십자가를 지시는 그 때를 말씀하고 있기도 하고, 또 하나는 역사적으로 예루살렘이 함락되고 멸망하는 일들이 나타나 있기도 하고, 또 하나는 마지막 종말의 때 우리가 요한계시록에서 보았던 어떤 재난을 당하고 재앙을 당할 때 있었던 일들이 기록되어 있기도 해요. 그 모든 것이 그런 어떤 삼중적 관점으로 해석을 해야 되는 것인데, 여기 나타났던 것을 우리가 뚜렷하게 이 말씀이 무슨 뜻이구나라고 알 수 있는 것이 37절에 죽음이 있는 곳에 또한 독수리들이 모여들 것이다 라는 말씀이 있거든요. 근데 이 독수리가 무엇인가 하면 로마 군대를 상징하는 거예요. 로마 군대의 상징은 독수리였어요. 그리고 또 하나는 로마 황제의 상징이 독수리였어요. 다시 말하면 이 세속의 가장 큰 권력을 가진 이 세속적 가치의 힘이 결국 사람들을 끌어간다는 거예요. 그들을 그리고 그들에게 주는 것은 시체처럼 만든다라는 것을 말하고 있는 것이죠. 우리가 이 사실을 알고 있어야 돼요. 내가 가만히 일상 속에 빠져서 하나님의 말씀에 하나님의 나라에 반응하지 않는다면 결국 이 세속적 가치의 그 큰 힘에 나는 어느 순간 끌려가 버리는 사람이 될 수밖에 없다라고 말하고 있는 거예요. 이것은 구원받았다는 개념하고는 완전히 다른 것이죠. 옛날에 우리가 이 말씀을 잘못 해석하고 있을 때는 어느 날 갑자기 없어지면 구원받았다. 그래서 교회에 누가 안 나오면, 옛날에 그랬거든요. 교회를 누가 안 나오잖아요. 그러면 걔 휴거됐나 보다. 걔 구원받았나 보네. 교회에 남아있는 나는 구원 못 받았나 보네. 막 그런 생각을 할 정도로 이 말씀이 오해돼서 전해졌던 때가 있었거든요. 그런 말씀 아닙니다. 이 말씀은 하나님 나라 가치에 아무런 반응도 하지 않고 너희 손이 닿을 곳에 있다라고 말씀하신 그 하나님 나라에 내 손을 내밀어서 그 하나님 나라에 반응하지 않고 그냥 멍하니 바라보고 있던 우리들에게 그렇게 살다 보면 끌려가 버릴 수밖에 없어라고 말씀하시는 것을 우리가 이해할 수 있어야 되는 것이죠. 사랑하는 여러분, 그러면 하나님 나라의 가치 실현을 위한 삶이라는 것은 무엇일까요? 아까도 말씀드렸던 것처럼 이 정의와 평화와 사랑을 위한 삶으로 우리가 헌신하는 삶이 있어야 되겠다라는 그런 말씀들로 우리가 잘 적용할 수 있었으면 좋겠고요. 지난 금요일에 예수로 성경 읽기 16장을 공부할 때 우리 김동일 목사님께서 말씀하신 것, 이것도 우리들에게 아주 좋은 기준을 제시한다고 생각을 하는데, 저는 이렇게 다시 한번 정리를 해봤습니다. 세 가지를 말씀하셨는데, 생명을 위한 일에 헌신하는 것, 그리고 좁은 길, 어려운 길을 선택하는 것, 그리고 세속적 가치를 따르지 않는 삶, 내가 어떠한 물질적인 이득을 남기겠다라는 그런 일들을 따라가는 것이 아닌 정말 하나님 나라 가치 실현을 위해서 살아갈 때 어떤 물질적인 이득을 보려는 것들을 내가 배제하고 가는 것, 그리고 쉬운 일과 좁은 일, 어려운 일들이 있을 때는 어려운 길들을 선택하고 가는 것, 생명을 위한 일들, 생명을 살리는 일들이 있다면 그것을 선택하는 것이 우리의 삶에서 구체적으로 실현될 수 있도록 우리가 연구하고 또 함께 실천하고 하는 일들이 있어야 되겠다라는 것이죠. 이것이 앞에서 말했던 정의와 평화와 사랑을 위한 삶으로 내 자신을 구체적으로 헌신하는 삶이 나타나는 것이다라고 볼 수가 있을 것입니다. 저는 오늘 이 설교 시간을 통해서는 이 말씀을 그냥 이러한 개념들을 여러분께 설명을 해드리지만,
여러분이 가능하다면 목장에서나 또 여러분의 친구들과 같이 나누는 이런 말씀들을 나누는 시간들을 통해서 야, 우리가 정의를 위해서 무엇을 할 수가 있을까? 우리가 이 땅에 참된 평화를 위해서 무슨 일을 할 수가 있을까? 우리가 서로 사랑하는 일들을 위해서 무슨 일을 할 수 있을까? 생각해 볼 수 있는 그러한 일들이 계속 이어졌으면 좋겠어요. 어떻게 해야 사람들을 더 많이 살릴 수 있을까? 어떻게 하면 좀 좁은 길을 선택하는, 좁은 문으로 들어가는 사람들, 예수님께서 좁은 문으로 들어가라 하셨는데 그 길들을 내가 어떻게 선택하고 갈 수 있을까? 좀 더 진지하게 고민해 봤으면 좋겠다는 거죠. 너무 어렵거든요. 여러분, 쉽게 갈 수 있는 문이 있으면 누구나 다 쉬운 문으로 가지 누가 좁은 문으로 가겠습니까? 그런 일들을 한번 생각해 봐야 되고, 또 우리가 이렇게 헌신하고 살아가는 삶을 통해서 세속적 가치를 따르지 않는 삶을 위해서 내가 뭘 결단해야 될까? 무슨 결단을 하고 그 일들을 어떻게 실천할 수 있을까? 생각해 볼 수 있어야 되겠다라는 것입니다. 우리가 논의해 보면 아마 좋은 일들이 우리 안에 생겨나지 않을까 싶어요. 그러면서 우리 교회를 좀 더 생각해 봅시다. 하나님 나라 가치 실현을 위한 교회의 모습은 무엇일까? 특정한 시간과 공간이 교회라는 생각을 벗어버리고 우리의 삶이 교회라는 마음가짐으로 살아야 한다라는 겁니다. 우리 자신이 교회이죠. 우리 모두가 같이 교회입니다. 그 마음을 가지고 살아갈 때 우리가 하나님 나라 가치를 실현할 수 있는 우리 교회를 만들 수 있는 거예요. 교회는 어떠한 곳에만 머물러 있으니까 그 조직 안에서 있는 일들, 나는 좀 멀리 떨어져서 볼 거야, 어떻게 하나 보자, 그것이 아니라 내 삶이 어떻게 교회를 통해서 하나님 나라 가치 실현을 만들어 갈 수 있을까 생각해 볼 수 있어야 된다는 것이죠. 그러려면 우리에게 이러한 마음이 필요할 것 같아요. 어떠한 정답, 결과, 그런 것으로 서로를 판단하려는 옛 속성들을 벗어버리고 내가 지금 어떤 방향을 가고 있는가, 내가 지금 어떤 과정들을 걸어가고 있는가를 더욱더 중요하게 생각하고 그 속에서 하나님 나라 가치 실현을 위한 우리 교회가 이루어져야 되겠다라는 사실들을 생각해 보게 되는 것이죠. 어떠한 결과만이 모든 것이 아닙니다. 정답만이 다가 아닙니다. 정답은 언젠가 알게 되겠죠. 그런데 우리가 공부해 왔던 것처럼 여러분 공부할 때 정답지 보고 공부하는 것이 얼마나 우리를 위험하게 하는지 알잖아요. 그 과정들을 함께 걸어가야 되는 것을 우리가 배웠잖아요. 마찬가지로 우리가 하나님 나라를 실현하는 교회도 마찬가지로 우리가 어떠한 방향을 갖고 있는가, 내가 이 방향과 이 과정이 정당하고 또 그 길들을 충분히 내가 해나가고 있는가 생각해 볼 수 있어야 한다는 것이죠. 오늘 이 말씀들을 다 준비해 놓고 어제 그 홍성훈 목사님이라는 독일 카젤 아름다운 교회라는 곳이 있는데요. 그 홍성훈 목사님께서 설교문 쓰신 것을 쉐어를 하셔서 잠깐 보게 되었어요. 그 독일에 있는 카젤이라는 곳의 아름다운 교회가 오늘이 마지막 예배예요. 교회가 여러 가지 사정으로 문을 닫게 되었어요. 여러분 아직 은퇴하실 때도 아닌 목사님이 교회의 문을 닫는 날 무슨 설교를 하실까 궁금하지 않으세요? 근데 자신이 오늘 설교할 그 내용을 올려주셔서 읽었는데 마음에 큰 감동이 있었어요. 제가 그 본문을 여러분께 나누어 드릴게요. 이런 말씀을 그 설교문에 기록해 놓으셨어요. 우리 교회가 지금보다 더 오래 존재했다 하더라도, 제가 이곳에서 더 오래 일할 수 있었다 하더라도 제가 전하고자 했던 궁극적인 메시지는 바로 이것이었습니다. 교회는 존재를 목적으로 하지 않습니다. 교회는 교회를 이루는 여러분 자신을 교회로 만들고자 존재해 왔습니다. 이제 우리는 물리적인 이별을 경험하겠지만 교회가 무엇인지를 깨닫고 어느 곳에서나 교회로 살아가는 우리가 되었으면 합니다. 그렇게 되기를 축복합니다. 저는 이 말씀이 오늘 하나님 나라에 대해서 여러분과 나누려고 계획하고 있던 말씀 속에서 이 말씀을 우리가 정말 마음을 활짝 열고 잘 받았으면 좋겠다라는 생각이 들었어요. 교회는 물리적인 공간이 아니에요. 교회는 어떤 물리적인 조직체도 아니에요. 우리 자신이 교회예요. 우리 자신이 교회를 이루고 살아야 하는 거예요. 그래서 제가 지난 우리 수련회 때 그런 말씀을 해드렸던 기억을
여러분 들으셨는지 모르겠지만, 기억하시는지 모르겠지만, 교회에 대해서 상처받고 어려워서 가난한 교인들이 많이 생겼잖아요. 근데 그렇게 가난한 교인들에게 그냥 어디에 교회가 있어, 너 거기 나가봐, 뭐 그렇게 소개해 주는 걸로 끝나는 것이 아니라 우리 자신들이 먼저 교회가 되어주자. 우리가 교회니까. 그렇게 하는 것을 통해서 함께 믿음 생활을 해나가고 함께 그리스도를 바라보고 하나님을 바라보고 살아가는, 그 하나님 나라의 통치와 다스림을 겪고 살아가는 그런 우리가 되어주는 것이 진짜 교회라면, 오늘 이 하나님 나라의 그 가치와 하나님 나라에 대한 바른 지식들을 가지고 있을 때 우리가 생각할 수 있는 교회, 우리가 생각하는 하나님 나라, 지금 이 땅에 우리가 온전히 실현하며 살아갈 수 있는 일들이 있지 않겠는가라는 것을 이 홍성훈 목사님의 설교문을 통해서 저는 깊이 깨달음을 가질 수 있었어요. 사랑하는 여러분, 하나님 나라는 우리 손이 닿는 곳에 있습니다. 예수 그리스도와 말씀으로 다가오는 이 하나님 나라에 우리가 손을 내밀어 그 하나님의 통치에 참여할 수 있어야 하겠습니다. 방법은 참 많이 있으리라 생각을 해요. 중요한 것은 그 방법들을 내가 생각하고 그 방법들을 내가 깨닫게 되었을 때 내가 실현해 나가야 한다라는 것이죠. 내가 혹시 잘못 판단하고 있었다면 고칠 수 있고, 내가 혹시라도 부족한 부분이 있으면 채워나갈 수 있고, 그 모든 것이, 그 모든 과정이 하나님 나라를 실현시키는 과정이라 생각하고 그 하나님 나라를 바라보고 하나님 나라를 위해 함께 일하는 우리들이 되었으면 좋겠습니다. 사랑하는 여러분, 우리가 교회입니다. 그리고 우리가 하나님 나라를 우리가 지금 보고 있고, 그 우리가 보는 하나님 나라가, 그 하나님 나라에 우리가 어떻게 반응하는지 하나님께서 기다리고 계십니다. 하나님 나라가 언제 옵니까? 라는 이 질문에서 벗어나서, 하나님, 내가 이 나라 속에 살고 있는데 이 나라를 위해 내가 어떻게 일해 나가면 좋겠습니까? 하나님, 내가 이 나라를 위해 이렇게 일하고 싶은데 하나님, 내게 지혜와 힘을 더하여 주십시오. 주님 앞에 그렇게 기도하고 실행해 나갈 수 있는 저와 여러분이 되었으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 하나님 나라가 너희 가운데 있다, 너희 손이 닿는 곳에 있다라고 말씀하신 주님의 음성을 다시 한번 기억하고 이 하나님의 다스림과 통치에 임하고 참여하는 우리 모두가 되도록, 또 우리 교회 되도록 인도하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 찬양 드리겠습니다. 보라 너희는 두려워 말고 보라 너희를 인도한 나를
기도합시다. 하나님 아버지, 오늘 우리가 주의 말씀을 받고 또 주님 앞에 우리 자신들을 내어드리며 하나님 나라에 이 땅에 완성되는 그날까지 주님께서 역사하시는 일들, 주님의 말씀, 또 주님의 다스림을 받고 살아가겠습니다. 고백하며 우리가 헌신하며 주님 앞으로 나아갑니다. 오늘 우리가 드린 모든 예물들도 주님께서 기쁘게 받아주시고 이 모든 것과 함께 우리 자신의 삶이 또 우리 교회의 모든 것이 주님 나라를 위해 온전히 쓰임받고 사용되는 귀한 역사가 있도록 인도하여 주옵소서. 우리 모두가 주님 나라를 위해 한마음 되어 헌신하는 귀한 기쁨을 누리는 하나님의 백성들 될 수 있도록 역사하여 주옵소서. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 크신 사랑과 성령의 교통하시며 우리를 진리 가운데로 인도하시니 우리 가운데 있는 하나님 나라를 향해 손을 내밀어 그 나라에 동참하고 하나님과 함께 하겠습니다. 마음속에 새롭게 다짐하는 모든 하나님의 백성들 위해 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.